IVF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਪੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ। जोड़ा बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकता विद एक्टिव सेक्शुअल लाइफ इन विद इन 1 year of marriage, then we label them as a infertile couple। इनफर्टिलिटी इन्नी ज़्यादा बढ़ गई आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस लेवल्स इन्ने बढ़ गए हैं, दैन लेट मैरिजेस। बट हुण बहुत सारे एक्टिव साइंटिफिक प्रोसीजर्स ने जिस च इदां दा कोई भी कपल नहीं है आई थिंक जो हुण रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक्टिवली कुड़ियाँ आ रही हैं गल करन लई अबाउट एग फ्रीजिंग। सो बेसिकली एग फ्रीजिंग इज़ नॉट अ प्रोसैस, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत वधिया रिजल्ट्स ने। इनफैक्ट डाटा शोज़ कि जे असी लैस दैन 35 फ्रीजिंग की हुई है किसी दी एंड सानू ऑलमोस्ट 10 to 20 एग्स उस टाइम मिले नहीं, तो लाइफ सक्सैस रेट ऑफ 1 बेबी इज़ ऑलमोस्ट 70%, विच इज़ अ वेरी हाई सक्सैस रेट। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IVF ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ IVF ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਦ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਕॉज यू हैव अ बेबी। पेशेंट हैप्पी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बेबी ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, स्ट्रेस लैवल्स नीचे चले जाते हैं। तो इट इज़ नॉट नैसेसरी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ IVF ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। दैट वी हैव केसेस ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ IVF ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਿਆ। बिफोर मैरिज किसी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो, बट आफ्टर मैरिज वो फर्टिलिटी उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकता है जी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स विल लीड टू HIV, STDs, वजाइनल इन्फेक्शंस। डेफिनेटली यू शुड बी प्रिकॉशनस यूज़ करनियाँ चाहिए बिकॉज अगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਪਲ ਨੇ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਮੇ ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ IVF ਲਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਜ਼ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ देयर ਸੀਮਨ ਸੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ IVF ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੀਮਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ मेक एम्ब्रियोस दैट टाइम। 40 ईयर्स के बाद की प्रेगनेंसी की गल करिए क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के विच है, तो 40 एज तो बाद जे प्रेगनेंसी की गल करिए तो की उसके प्रोसीजर है? जब तुसी 40 ਤੇ ਮਾਂ बनना चाहते हो जे तो ਤੁਹਾਡੇ एग फ्रोजन पई है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, दैट टाइम यू कैन यूज़ योर फ्रोजन एग एंड एम्ब्रियो बन सकता है। तो फिर ਅਸੀਂ डोनर एग साइकिल सजेस्ट करते हैं, बट समटाइम्स पेशेंट्स वांट्स टू टेक देयर ओन अटेम्प्ट जिस चांसेस थोड़े जे लो हो जाते हैं आफ्टर 40, अदरवाइज बट मां बनना डेफिनेटली पॉसिबल। जी तुसी अबॉर्शन की भी गल की, तो जेकर मल्टीपल अबॉर्शनस होण तो फिर फर्टिलिटी रेट नूं अफेक्ट करदे हो? Suppose a couple had undergone 2-3 repeated failures, as in natural conception है या IVF conception, पर बच्चे का नहीं, बच्चा अडेप्ट नहीं कर पा रही है, बच्चा ग्रो नहीं हो रहा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੇਲੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਅਹੈਡ। और जेकर किसी ने IVF के थ्रू कंसीव किया, बेबी हो गया, तो रेगुलर रूटीन दे विच किस तरह वापस आ सकते? कितना टाइम लग जाएगा? बहुत सारे पेशेंट्स एम्ब्रियो ट्रांसफर तो बाद डर जाते हैं कि असी काम नहीं कर सकते या बिल्कुल बेड पर लेटे रहना, ऐसा की कोई गल नहीं है। यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन लाइफ। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ जसनूर तवन। जो एक जोड़े का विआह होंदा तो अगला स्टैप होंदा है फैमिली प्लैनिंग, पर जो फैमिली प्लैनिंग की गल करिए तो कई अड़चना आ जांदियां ने। कई बार कई कुड़ियां दा, कई कपल्स का मापिओ बनन का सुपना काफ़ी देर हो जाता है, कई बार अधूरा भी रह जाता है। और तुसी कपल्स असीं देखते हैं कि दर ठोकरां खांदे ने, डॉक्टर्स कोल जांदे ने पर सही इलाज नहीं मिल पाता और मापे बनन दे विच काफ़ी टाइम लग जाता है। पर अज तुहानूं अजिहे डॉक्टर को लैके पहुंचे हैं, डॉक्टर शिवानी पुटानी, लुधियाना के ईवा हस्पताल तो, जिथे कई कपल्स का मापिओ बनने का सुपना इन्होंने पूरा किया है। कई कुड़ियाँ जो माँ बनने की इच्छा रख रही सी पर कई कारणों करके नहीं बन पा रही सी, तो उन्होंने सही इलाज दे के उन्होंने माँ बनने का सुपना पूरा किया। तो आखिर किहड़ियां चीज़ां ने जो तुहानूं ध्यान च रखनियां चाहिदियां ने? एग फ्रीजिंग की होंदी और IVF नूं लैके तुहाडे दिलां दे विच जिहड़े भी सवाल ने, अज हर एक सवाल का
ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਪੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ? See, infertility whenever जब एक विवाहित जोड़ा बच्चा नहीं प्रोड्यूस कर सकता with a active sexual life within 1 year of marriage, then we label them as a infertile couple. But reasons दोनों च हो सकते हैं, जिद्दां कि male infertility and female infertility. In fact 30% cases च when everything is normal, as in husband का semen count normal है, tubes open ने, eggs ठीक बन रहे हैं, फिर भी pregnancy नहीं रुक पा रही, so that is called as unexplained infertility कि सानू भी कारण नहीं पता होंदा। But infertility इतनी ज़्यादा बढ़ गई आजकल because of lifestyle changes, stress levels इतने बढ़ गए हैं, then late marriages, and then there are medical conditions in females and men, जिद्दां रसौलियाँ होना, अंडा ना बन पाना, या फिर PCOD होना, बहुत ज़्यादा अंडे बनने, ट्यूबा दा बंद होना, एंडोमेट्रियोसिस, ये तो सारे हो गए फीमेल फैक्टर्स। दैन मेल फैक्टर्स है जिस सीमन काउंट है ही नहीं है, नील स्पर्म्स ने, या मोटिलिटी घट है, ओलिगोस्पर्मिया है, या बट हुण बहुत सारे एक्टिव साइंटिफिक प्रोसीजर्स ने जिस इदां दा कोई भी कपल नहीं है आई थिंक जो हुण रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट ये चीज़ तुहानू टाइमली यू हैव टू डायग्नोस। इदां नहीं कि तुसी काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स जो अपने यंग एज होंदी है, जिद्दां यंग लेडी है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट प्लानिंग, एंड एटलीस्ट आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज जो तुसी कंसीव ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी ਲਈ एंड कंसीव नहीं होया, यू शुड एक्चुअली सी योर गायनोकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस करनी चाहिए अपनी कंडीशंस। बिल्कुल जी, जिस तरह तुसी गल कीता लेट मैरिजेस दा, वो भी बहुत ज़्यादा चल पई अजकल लेट मैरिजेस दी। तां एग फ्रीजिंग टर्म है लेट मैरिजेस नाल एसोसीएटेड है। जेकर इनफर्टिलिटी की गल करिए तो एग फ्रीजिंग आखिर है कि किस एज दे विच करवानी चाहिए? सी एग फ्रीजिंग आजकल बिकॉज यंगर जनरेशन स्पेशली द गर्ल्स विच इज़ वेरी गुड, दे आर वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड, प्लस दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिफोर सेटलमेंट। मतलब हर कुड़ी चाहती है, आई थिंक हर पेरेंट भी चाहता है हुण कि माई डॉटर शुड बी इंडिपेंडेंट। तो जब असी इंडिपेंडेंट की गल कर रहे हैं तो कई बार जॉब सैटलमेंट या यू नो किसी ने बाहर जाना है, हजे इज एस्पायरिंग टू गो आउट ऑफ इंडिया, या तो मैरिजेस लेट ने, उन्होंने केसेस यू शुड प्लान आउट योर फर्टिलिटी। एंड वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स दीज डेज जो एक्टिवली कुड़ियाँ आ रही हैं गल करन लई अबाउट एग फ्रीजिंग। सो बेसिकली एग फ्रीजिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, है ना, टाइम दी इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦ ਐਗ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਗਰਲ ਕਮਸ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਸੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਨ 35 36, ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਨੀਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਯੰਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਪਰਮ, ਐਗ ਨੂੰ ਥੌ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 35 ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 10 to 20 ਐਗਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, the life success rate of one baby is almost 70%, which is a very high success rate. So egg freezing is a technique which is now coming up latest in IVF. So जो जल्दी बच्चा नहीं करना चाहते, so rather than going in abortions या मैरिज हुई अबॉर्ट कराने आते हैं, वो तो बेटर है कि यू यूज़ अ प्रिकॉशन, देन यू आर नॉट रेडी फॉर द बेबी। बट जो तुसी अपनी एग फ्रीजिंग करा के चल रहे हो, यू आर डबली सिक्योर्ड, देयर इज़ नो प्रेशर कि हुण अपा बच्चा। इनफैक्ट एप्पल ने तो अपनी सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ ਨੂੰ ਇਹ सहूलियत ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है कि they can go for egg freezing and because they don't want to take a break in work अभी, so they can whenever they plan of pregnancy at a later age, ਉਹ ਹੁਣ possible ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਲਟੀਪਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਪੋਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਹੈਡ ਅੰਡਰਗੋਨ 2-3 ਰਿਪੀਟਡ ਫੇਲਿਅਰਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ IVF ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ, ਪਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬੱਚਾ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੇਲਿਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੁਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੌਰਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਅਸੀਂ ਐਪਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਐਪਲਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਅਹੈਡ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IVF ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ IVF ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज मेरे को 3-4 पेशेंट्स ने जो IVF करा के आफ्टर 3-4 years दे हैव कम बैक नॉर्मली कंसीव करके, बिकॉज यू नो द मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रेस नीचे चला गया बिकॉज यू हैव अ बेबी। सपोज यू वर स्ट्रगलिंग, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, IVF ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਕਨਸੀਵਡ ਅ ਬੇਬੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ IVF ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਕੇਸਿਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਲ ਅਗਰੀ ਟੂ ਇਟ, ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ IVF ਹੋ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਏ ਹੋ IVF ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਫॉर योर ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਦੈਨ ਆਲਸੋ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ, ਥਰਡ ਬੇਬੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। if we have your frozen embryos available, then you can take ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਈਡੀਅਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਬੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਬੇਬੀ 'ਚ, ਐਂਡ then you can take your frozen attempt। ਜੀ, ਟਵਿਨਸ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? See, whenever we are doing a transfer, embryo transfer ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, we try to place 2 or 3 embryos for good success rate। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ 2 ਬੇਬੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੋਰ ਇਨ IVF। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਪਲ ਨੇ IVF ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ, ਸਪੋਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਯੂ ਨੋ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਔਨ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਮੇ ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ IVF ਲਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਇਜ਼ ਵੀ freeze their semen samples, and whenever ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ and the sperm count is normal, everything is normal, so we freeze the semen and ਅਸੀਂ IVF process start ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ semen frozen ਹੁੰਦਾ ਹੈ, so we can make embryos that time। 40 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, 40 ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਲੇਡੀ ਇਜ਼ ਟੱਚਿੰਗ ਹਰ ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 40-42, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ IVF ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਓਵੇਰੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਜੋ ਐਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 35 to 40, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 40 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ IVF ਆਫਟਰ 40 ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਟਰਾਈਂਗ ਵਿਦ ਅ ਡੋਨਰ ਐਗ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਯੋਰ ਐਗਸ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਗ ਐਂਡ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਕੰਟੈਕਟਡ ਐਨੀਬਡੀ ਐਟ 40, ਯੂ ਕੰਸਲਟਡ ਯੋਰ ਡਾਕਟਰ ਐਟ 40 years, ਨਾਓ ਵਾਟ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਐਗ ਸਾਈਕਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ देयर ओन अटेम्प्ट, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं after 40, otherwise but ਮਾਂ ਬਣਨਾ definitely possible ਹੈ। what now, is it their own eggs or a donor egg, that we have to see। ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ ਔਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰეკਮੈਂਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮੇਨੋਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਮੇਨੋਰੀਆ ਆਏ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਮੇਨੋਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮਟਾਈਮਸ 4 to 5 months, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੂ ਹੈਵ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ। ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਸਰੋਗੇਸੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ, ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਅ ਲੈਪਰੋ ਔਰ ਅ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਪ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਪ ਹੈ, ਵੀ ਡੂ ਅ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਪ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਡੀਜਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਵਜਾਈਨਲੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯੂਟਰਾਈਨ ਕੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼
ਇੰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰੋਇਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸੌਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮੋਰੇਜਿਕ ਸਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਸਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੀਡਸ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ। ਇਫ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਣ ਬਟ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। Multiple sex partners will lead to HIV, STDs, vaginal infections. Pap smear we have to be doing that, and definitely you should be precautions use ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ because ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ problems ਆ ਸਕਦੀਆਂ। Do you recommend ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਾਈਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਨਾਓ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਕਨਸੀਵਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ, ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਟੂ ਯੋਰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨਾਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਓਰਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਪਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਂਡ ਅਵੋਇਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਬਟ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਰਿਜ ਆਪਣੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, suppose you married at say in your late 20s and early 30s, then बहुत ज़्यादा gap भी पाना I don't think it is advisable. Then you should plan your pregnancy soon. IVF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? Ideally 2 to 3 years they should wait because yes. ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ IVF ਦੇ ਥਰੂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਐਮਬਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਗੋ ਬੈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ and you want to join back your work, then there is no per se rest required. हाँ, बट जिदा अपना रिजल्ट 14 डेज से आ जाता है, सपोज यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई या इंप्लांटेशन ब्लीड हो गई है, उन्होंने केसेस से असी डेफिनेटली पेशेंट को कहना कि नाउ यू नीड टू रेस्ट फॉर सम टाइम। बट इदा अपना रूटीन काम पोस्ट ट्रांसफर तुसी डेफिनेटली कर सकते हो। और IVF ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਔਰ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਪ੍ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਕਪਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਅ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫਟਰ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੂਜ਼। ਐਂਡ ਦ ਡੋਂਟਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਸਕ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਬਲੈਡਰ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਰੀਮਸ ਤੇ ਜੈਲਸ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ, ਬਟ you have to cope up with your stress. You do your yoga, prayers, and सोचो मत ज़्यादा रिजल्ट के बारे। then वो सारा एडवांटेज होता है। तो we have seen in my personal practice, I have seen जो patient stress नहीं ले रहा ਉਹਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। मतलब एक्सरसाइज योगा वगैरह सब कर सकते हैं? Not aggressive exercises, but light walk and heavy weights and Pilates. This is should be avoided, but light walks and yoga, meditation, that helps. जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਮਦਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਦੈਨ ਨਾਟ ਮੱਚ ਟੂ ਵਰੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਵਨਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਯੋਰ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ 16, 17, 18 ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਨੇ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਾਂ PCOD ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸੀ ਯੋਰ ਗਾਇਨੈਕ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜ ਆਲਸੋ। ਯੋਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਯੋਰ ਓਬੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਮੋਨੀਟਰ ਯੋਰ ਸਾਈਕਲ। ਦੇਰ ਆਰ some patients who are very ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਡਾਇਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪੋਜ਼ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਫ
मैरिज प्लान हो गई है, बेबी नहीं करना, यू कैन ऑप्ट फॉर एग फ्रीजिंग. यू शुड डिस्कस इट विद योर गायनेक, बिकॉज ਅਸੀਂ एग फ्रीजिंग ਵੀ देयर आर 3-4 फैक्टर्स विच वी सी कि व्हाट इज योर अल्ट्रासाउंड से देखते हैं योर ओवेरियन रिजर्व कि नहीं, योर फैमिली ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, हाउ योर सिस्टर्स और सिबलिंग्स और मदर हैव कंसीव्ड, हाउ अर्ली. तो वो सारे फैक्टर्स देख के ही ਅਸੀਂ एग फ्रीजिंग प्लान करते हैं. देन वंस यू आर मैरिड, यू नो, एवरी ईयर यू शुड गो फॉर अ पैप स्मीयर टेस्ट विच इज़ अ रूटीन टेस्ट, योर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत जल्दी फैल रहा है. सो योर रूटीन, एवरी लेडी, इट इज़ नॉट यंग गर्ल्स, आई थिंक इवन when you are in 30s or 40s, one gynecological checkup per year is advisable, which includes your routine blood test, your hormonal test, breast examination and pap smear. ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਪਾਏ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ.